السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلے 6-7 مہینوں سے سید اقرار الحسن شف علی سرکار کو بے نقاب کرتے آ رہے ہیں، ہر بار ثبوت کے ساتھ۔ جب بھی اقرار الحسن نے کچھ کہا ہے شف کے خلاف تو ثبوت سامنے رکھ کے، ہر بار ثبوت سامنے رکھ کے جب بھی کچھ کہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہمارے وہ ادارے خاموش ہیں، سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں ایکشن لیں گے۔ شف کی ہر گستاخی برداشت ہو رہی ہے نا، کیا کیا نہیں بولا گیا شف کی طرف سے، اس کے چیلوں کی طرف سے وظائف کے بارے میں۔ اور اقرار الحسن نے چیلنج بھی کیے۔ ایک تو چھوٹا سا چیلنج مجھے بار بار یاد آتا ہے، منہ دھونے والا، کہ منہ دھو لے شف منہ دھوئے، میں مرید ہو جاؤں گا یا میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ لیکن وہ منہ نہیں دھو پایا، اس لیے کہ اس کا میک اپ اتر جانا تھا نا، اس لیے میں نہیں منہ دھویا اس نے۔ اب جو 14 جولائی کو ملاقات ہونی ہے تو یہ شاید شف کی طرف سے ہی ہے، کہا گیا ہے کہ چیلنج ہے، شف کی طرف سے چیلنج ہے، اور شرطیں بھی رکھی ہیں کہ اقرار الحسن اپنے آپ کو پیر ثابت کرے، سید ثابت کرے۔ لو جی، انہوں نے تو اپنا شجرہ نسب رکھ دیا ہے۔ بس اللہ کرے کہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے، اس کی دکان بند ہو جائے، اور ایسے ڈھونگی دوبارہ نہ آئے۔ اقرار الحسن نے بہت اچھا کام کیا، بہت لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، لیکن یہ محرم کے 10 دن کے بعد ملاقات ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں 14 جولائی کو کیا ہوتا ہے۔ چلیں اقرار الحسن کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بڑی اور اہم خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ حق خطیب کے ڈرامے کا شاید ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ حق خطیب نے 14 جولائی کو کراچی آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے قریبی ذرائع سے حق خطیب اور شف نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس کی 2 شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری کر دی جائیں تو حق خطیب 14 جولائی کو کراچی آئے گا، پاکستان بھر کے لائیو کیمروں کے سامنے مریضوں کے منہ سے کیلے اور آنکھوں سے زنجیریں برآمد کر کے دکھائے گا۔ وہ شرائط کیا ہیں اور ہم ان شرائط کو پورا کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن یہ چیلنج کیا تھا خود حق خطیب نے، جس میں ایک تقریر کے دوران حق خطیب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم جہاں کہیں گے، جب کہیں گے، حق خطیب ہمیں کیلے اور زنجیریں نکال کر دکھائے گا۔ آج چیلنج کرتا ہوں، جس کو تیر و کانوں میں شک ہے، جہاں کہو گے، جس جگہ کہو گے، وہاں نکال کے دکھاؤں۔ تو جناب ہم نے حق خطیب کے اس چیلنج کو قبول کیا تھا۔ 14 جولائی کی تاریخ رکھی تھی شہر کراچی اور آغا خان اسپتال کے باہر، اس لیے کہ نہ حق خطیب کے قریب کا کوئی شہر ہو، نہ وہ شہر ہو جہاں میں رہائش پذیر ہوں، ایک تیسری جگہ اور وہاں کا ایک بڑا اسپتال، اور اس کے باہر ہم حقیقی مریضوں کو بلائیں اور ان کے منہ سے اگر حق خطیب کیلیں اور آنکھوں سے زنجیریں برآمد کر کے دکھا دے، جیسا کہ وہ اپنی کرامات کے نام پر کرتا آیا ہے، جو کہ ہم نے ثابت کیا تھا کہ محض کرتب ہے۔ کوئی بھی ایک ٹرک پرفارم کر کے کسی کے بھی منہ سے کیلے اور کسی کی بھی آنکھ سے زنجیر برآمد کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن حق خطیب کی ضد تھی کہ نہیں، میں اللہ کا ولی ہوں، میری یہ کرامت ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے پلانٹڈ اداکاروں کے علاوہ حقیقی مریضوں کے منہ سے کیلے اور آنکھوں سے زنجیریں نکال کر دکھا دیں تو ہم آپ کو پیر مان لیں گے۔ 14 جولائی کو آغا خان اسپتال کے باہر ہم نے یہ طے کیا، اور یہ وینیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اب ڈالمیا روڈ پر، جہاں کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر ہے، جو کہ چند قدم کے فاصلے پر آغا خان اسپتال سے، وہاں اب انشاءاللہ حق خطیب آئے گا، ہم اس کے سامنے ہوں گے، پاکستان کے لائیو کیمرے ہوں گے، اور حق خطیب اپنے کرتب کا، جسے وہ کرامت کہتا ہے، مظاہرہ کر کے دکھائے گا، اور دودھ کا دودھ اور شف کا شف ہو جائے گا۔ اگر وہ مریضوں کے منہ سے کیلیں اور آنکھوں سے زنجیریں برآمد کر کے دکھا سکا تو ہم اسے سچا پیر مان لیں گے، بصورت دیگر پھر اسے جوتے مارتے ہوئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کر جائیں گے۔ تو جناب اب حق خطیب نے اس ڈیٹ کو، اس تاریخ کو، اس جگہ کو قبول کرنے کا اندیا دیا ہے، پیغام دیا ہے، لیکن شرائط کیا رکھی ہیں؟ تو میں پہلے تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے،
14 जुलाई शाम 5 बजे 1 डालमिया रोड, जहां पे काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर है, उसके बाहर मरकजी शाहराह पर थोड़ा सा फासला हमने इसलिए रखा आगा खान अस्पताल से कि आगा खान अस्पताल और लियाकत नेशनल अस्पताल साथ ही साथ है। जाहिर है वहां एम्बुलेंसेज और मरीजों का आना जाना लगा रहता है, सो किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, तो चंद कदम के फासले पर हमने काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर के बाहर मेन रोड पर डालमिया रोड पर इनेकाद किया है इस तकरीब का, जिसमें सब आपके सामने वाजे हो जाएगा। लोगों ने कहा जी मुहर्रमुल हराम है, तो हमने कहा इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है कि हक और बातिल लोगों के सामने वाजे हो जाएं। इससे शानदार वक्त और कोई हो ही नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह अजीज 14 जुलाई शाम 5 बजे 1 डालमिया रोड काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर के बाहरी सड़क पर इंशाअल्लाह अजीज आपसे मुलाकात होगी। हक खतीब साहब भी आ रहे हैं, क्योंकि जो 2 शराइत उन्होंने रखी हैं हम वो शराइत पूरी करने जा रहे हैं। तो पहली शर्त हक खतीब की जानिब से रखी गई कि इकरारुल हसन खुद को पहले सैयद साबित करे, फिर मैं खुद को उनके सामने जवाबदेह तस्वुर करूंगा। तो मैं आज अपना शजराए नसब आपके सामने रखूंगा और इस बात का ऐलान करूंगा कि जैसे जिसका जी चाहे इसकी तफ्तीश और तहकीक करवा ले पाकिस्तान के उन मराकज से जो कि सादात पाकिस्तान के शजराए नसब जारी करते हैं। दूसरी शर्त ये रखी हक खतीब ने कि मैं अपने मरीज लेकर आऊंगा, तो हम इस शर्त को भी कबूल करते हैं, लेकिन उनके मरीज 24 घंटे पहले कराची पहुंचेंगे, उन्हें अंडर सुपरविजन रखा जाएगा, उनके टेस्ट किए जाएंगे, उनके स्कैन्स किए जाएंगे और उन टेस्ट और स्कैन्स के बाद अगर हक खतीब अपने ही मरीजों के मुंह से कीलें और जंजीरें निकाल देगा तो हम उसे वली अल्लाह मान लेंगे। कम से कम मैं तो उसे पीर मान लूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर सकेगा तो फिर कम से कम अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होना चाहिए और हक खतीब को जेल जाना चाहिए। तो जनाब जो पहली शर्त हक खतीब ने रखी वो ये कि मैं अपने आप को सैयद साबित करूं, तो मैं अपने शजरा नसब आपके सामने रख रहा हूं जो कि 2 मुख्तलिफ औकात में हासिल किए गए। सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार उच्च शरीफ में वाक़ है और जो पाकिस्तान में नकवी बुखारी सादात हैं, उनके सिलसिला नसब या उनके शजरा नसब का जो इजरा है, उसका जो मरकज़ है वो उच्च शरीफ को ही तस्वुर किया जाता है। इसकी जैसे चाहे जिस तरह से चाहे तस्दीक करवाई जा सकती है। ये तस्दीक नामा है मुअर्रखा 18 अक्टूबर 1972 का। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरे दादा हैं सैयद अब्दुल कादिर शाह, उनके साहिबजादगान के नाम मौजूद हैं। सैयद मकसूद अली शाह मेरे ताया, सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह, सैयद मोहम्मद असलम, इनका मज़ार भी मेरे दादा के मज़ार के साथ मौजूद है। सैयद तस्लीम अकबर, सैयद मकबूल हुसैन, सैयद फिदा हुसैन, और फिर जो मेरे दादा के भाई थे उनके नाम मौजूद है उन पर। सैयद गफूर शाह, सैयद अब्दुल हक शाह, सैयद अब्दुल अजीज़ शाह, सैयद अब्दुल अजीज़ शाह साहब का मज़ार भी सिंध में मौजूद है। और फिर इनके जो वालिद थे सैयद शाह मोहम्मद शाह, और इसी तरह से जो हमारे परदादा थे उनका मज़ार किला फलौर इंडिया में इस वक्त मौजूद है। वहाँ जो फलौर फोर्ट है वहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला शाह नूरी बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मौजूद है। और ये सिलसिला चलते चलते सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश की ज़ाते ग्रामी तक जाता है, जो पाकिस्तान में जद्दे अमजद हैं नकवी बुखारी सादात के, और उसके बाद इमाम अली नकी, और ये फिर सिलसिला बढ़ते बढ़ते हज़रत अली, जनाब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका तक पहुँचता है। और मैं बहुत ही गुनाहगार खुद को तस्वुर करते हुए बहरहाल ये अपने लिए बायस एजाज़ समझता हूँ कि मेरा सिलसिला नसब ऐसी हस्तियों और ऐसी शख्सियात से जुड़ा हुआ है। तो 1972 में ये शजरा नसब हासिल किया गया। उसके बाद फिर ज़रूरत महसूस हुई ख़ानदान के एक और फ़र्द को, उन्होंने 1974 में एक और कॉपी हासिल की। उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मेरे दादा हैं मखदूम ज़ादा सैयद अब्दुल कादिर शाह, उनके जो साहिबजादगान हैं उनके नाम भी मौजूद हैं। और फिर मेरे दादा के जो वालिद हैं मखदूम सैयद शाह मोहम्मद शाह, और फिर ये सिलसिला हज़रत अब्दुल्ला शाह बयाबानी मज़ार किला फलौर उन तक जाता है। और फिर ये चलते चलते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका तक ये सिलसिला जाता है। और ज़ाहिर मैंने जिस तरह कहा कि ये 1972 में हासिल, ये नहीं अभी कोई शजरा नसब मैंने घर नहीं लिया या मैंने बना नहीं लिया, ये शजरा नसब 1972 और 1974 में हासिल किए गए थे।